القادر پروگرام میں آپ سب کو پلر آف ٹروتھ اسمبلیز کے یوٹیوب پہ ہمارا چینل موجود ہے. آپ اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور خداوند کے زندہ کلام اور اس کی پرستش سے معمول ہیں. آئے خداوند کی حضوری میں آج ہم جمعرات کی میٹنگ میں موجود ہیں اور آپ سب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. ہم خداوند کی حضوری میں آج دعائیں اٹھائیں گے، اس کی حضوری میں بخور جلائیں گے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی التجاؤں کے ذریعے، اپنی درخواستوں کے ذریعے، اور اسے التماس کریں گے کہ اے خداوند تو اپنا رحم صرف ہم پر نہیں بلکہ کل کائنات پہ کر، تاکہ یہ وبا، یہ بیماری، یہ تپالی ہمارے ڈیروں سے، ہمارے ملک سے، کل کائنات سے دور ہو جائے. آئے ہم سب مل کر اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کی حضوری میں اس سے دعائیں، درخواستیں اور پرستش خداوند کی حضوری میں اٹھانا شروع کریں گے. خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے. تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غم زدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ. غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ ان کو چھڑاؤ. وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں. زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں. میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور گمراہ میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے. اے خدا اٹھ، زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا. بے شک ہمارا خدا، ہمارا مسیح یسوع کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، پروردگار ہے. وہی ہے جو سب کچھ پیدا کرتا ہے، وہی ہے جو ناممکنات کا خدا ہے. بس وہی چاہتا ہے کہ انسان اپنی غلط روش کو چھوڑے اور اس کے قریب ہو جائے. آئے وقت ہے گھٹنے ٹیک کر، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کر اسے معافی مانگنا شروع کریں. اسے کہنا شروع کریں، اے باپ، اے مسیح، میں تو شکر کرتی ہوں اور کرتا ہوں کہ ہم تیرے لوگ ہیں، ہم تیری برگزیدہ قوم ہیں جس کو تو نے اپنے بیٹے کے لہو سے مول لے لیا ہے. اس کے بیٹے کے لہو کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرنا شروع کریں. پریز. گر گیا میں طوفاناں وچ، گر گیا میں طوفاناں وچ، مینوں لوڑ تیری آ یسوع ناصری، مینوں لوڑ تیری آ یسوع ناصری، مینوں لوڑ تیری. طوفاناں وچ گر گیا میں طوفاناں وچ، مینوں لوڑ تیری آ یسوع ناصری، مینوں لوڑ تیری. ہاتھ تیرا چھوٹا نہیں جو نہ بچا سکے گا، کن تیرا بھاری نہیں جو نہ دعا سنے گا. ہاتھ اپنا یسوع ادا، ہاتھ اپنا یسوع ادا، ہاتھ اپنا یسوع ادا، مینوں لوڑ تیری
یسو ناصری مینوں لوڑ تیری ایک تیرا نام ہے جیڑا کھولے آسماناں نوں تیرے پاجوں نہ کوئی جو روکے طوفاناں نوں نہ کوئی تیرے جیا نہ کوئی تیرے جیا یسوع نہ کوئی تیرے جیا یسوع مینوں لوڑ تیری یسوع ناصری مینوں لوڑ تیری یسوع ناصری مینوں لوڑ تیری مینوں لوڑ تیری مینوں لوڑ تیری کہیے اس سے ہاں مسیح یسوع مجھے لوڑ ہے تیری ہاں خداوند مجھے ضرورت ہے تیری ہاں یسوع ناصری مجھے ضرورت ہے تیری میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تیرے بغیر تو میرا مالک ہے تو میرا خالق ہے تو مجھے پیدا کرنے والا ہے ہاں خداوند تیرا دم ہمارے اندر ہے تو ہی ہم جیتی جان ہوئے ہیں خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند آج تیری حضوری میں ہم کھڑے ہیں خداوند تجھ سے التجا کرتے ہیں تجھ سے منت کرتے ہیں تجھ سے سماجت کرتے ہیں خداوند ہاں خداوند تو اپنے قہر کو کم کر دے تو اپنے قہر کو دھیما کر دے اس وبا کو ہمارے ملک سے اس کل کائنات سے دور کر دے خداوند اپنا ہاتھ بڑھا اور چھو اور شفا بخش خداوند تیرا شکر ہو تیرے نام کی تعریف ہو کلیسیا کے لیے تجھ سے برکت کی دعا چاہتے ہیں ایک ایک ممبر کو تیری حضوری میں یاد کرتے ہیں ہاں خداوند تیری حضوری میں تیری بندی یائل اور اس کے ہسبینڈ کے لیے برکت کی دعا چاہتے ہیں خداوند ہاں خداوند تو نے ان کو ریکور کیا ہے اور باقی مادہ جو بھی کمزوری جسمانی طور پر ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے جت رہے ایلڈر صاحب ان کے گھرانے کے لیے خداوند تو سے شفا کی دعا چاہتے ہیں خداوند بدنی کمزوری یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہے صبا اور رضوان کے لیے خداوند تجھ سے دعا چاہتے ہیں خداوند ہاں خداوند بدنی کمزوری یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہے سسٹر بشرا کے لیے خداوند ہاں خداوند نے اس کو برکت دی ہے اس کے لیے خداوند تجھ سے دعا کرتے ہیں خداوند خون کی ساری کمی یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہے اور تو اپنی بندی کو تر و تازہ کر دے خداوند ہاں خداوند تو نے اس کے خداوند پیٹ کا پھل بخشا ہے خداوند اپنا رحم اپنا کرم اس کے ساتھ ساتھ رکھنا خداوند ہر طرح کی وباؤں سے دور رہے خداوند تیرا شکر ہو یہ بلیسنگ تیری طرف سے ہے خداوند اولاد تیری طرف سے ناراض ہے خداوند تیرا شکر ہو اسی طرح خداوند کلیسیا میں خداوند سسٹر نرگس کی ماما کے لیے سسٹر زینت کے لیے ہم سب خداوند ایک ایک کلیسیا کے ایک ایک ممبران کے لیے جو بیمار ہیں ان سب کے لیے ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہاں خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا اور شفا بخش خداوند تو ہی ہے جو منتوں اور سماجتوں کو سنتا ہے تو ہی ہے جو دعاؤں کا جواب دیتا ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے بندہ پاسٹر عمران کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس کو تو نے شفا بخشی ہے تیرا شکر ہرمون کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتی ہوں جس کو تو نے شفا بخشی ہے خداوند تیرا تیرے نام کی تعریف ہو خداوند آج کی ساری میٹنگ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند تیرا روح اسی طرح جنبش کرتا چلا جائے خداوند ہمارا پرستش کرنا گیت گانا خداوند کلام سننا تیری حضوری میں اور ہمارے لیے خداوند باعث برکت ٹھہرے تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے نام لے کے مانگتے ہیں آمین خداوند کی حضوری میں ہم زبور 141 گائیں گے یہوہ میں پکارنا ہاں میرے ول چھتیا یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چھتیا یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چھتیا جدو پکارا میں
دیا یہوہ میں پکاردا میرے ول تجھے دیا میری دعا نے تیرے حضور وچ میری دعا نے تیرے حضور وچ پہنچے وانگ بخور دے جا میرے ول تجھے دیا یہوہ میں پکاردا میرے ول تجھے دیا جیویں قربانی شامدی ہوئے جیویں قربانی شامدی ہوئے ہاتھ چکتے تو منگا دعا میرے ول تجھے دیا یہوہ میں پکاردا ول تجھے دیا میرے ہونٹاں دی کرک والی میرے ہونٹاں دی کرک والی منہ تیرے کے بان بٹھا میرے ول تجھے دیا یہوہ میں پکاردا میرے ول تجھے دیا دل نہ ہوئے میرا بدی تے مائل دل نہ ہوئے میرا بدی تے مائل بدا نال رلے نہ جا میرے ول تجھے دیا یہوہ میں پکاردا میرے ول تجھے دیا کھاوانا اونا دے سواد دے کھانے کھاوانا اونا دے سواد دے کھانے اونا وچوں نہ ایک گرا میرے ول تجھے دیا یہوہ میں پکاردا میرے ول تجھے دیا میرے ول تجھے دیا میرے ول تجھے دیا ہاللویہ ساری عزت سارا جلال خداوند خدائے قدوس کے نام کو ملے میرے عزیزو ہم جب اپنے خداوند کو پکارتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ جب ہم اسے پکارتے ہیں وہ ہماری طرف دوڑا چلاتا ہے ہاللویہ ہم اپنے خداوند کو سچے دل سے پورے دل سے پکاریں تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے داؤد کہتا ہے کہ اگر میرے دل میں بدی ہوتی تو خداوند میری نہ سنتا ہم اپنے آپ کو اپنے خداوند کے تابع رکھا کریں ہاللویہ ہمارا خداوند آج کی شام ہمارے درمیان اتر آیا ہے آج دعائیہ شفائیہ عبادت میں ہم شکر گزار ہیں زندہ خداوند کے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان اترا ہے ہاللویہ آسمان اس کا اچھا تخت ہے زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے بادشاہوں کا بادشاہ اپنے لوگوں کے درمیان اترا ہے اس کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان موجود ہوں آئیے خداوند کی حضوری میں گائیں گے خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے پاک روح کا پہلا ہرسو چھایا ہے وہ آیا ہے یسوع آیا ہے خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے پاک روح کا پہلا ہرسو چھایا ہے وہ آیا ہے یسوع آیا ہے پاک روح کا پہلا ہرسو چھایا ہے وہ آیا ہے یسوع آیا ہے خداوند اپنے لوگوں میں
अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। अंधियां की दिखेगी, हालेलुया, मुर्दा रूहें जागेगी, हालेलुया, अंधियां की दिखेगी, मुर्दा रूहें जागेगी, जिंदगी में उम्मीदों की शम्मा को जलाया है, वो आया है, जिंदगी में उम्मीदों की शम्मा को जलाया है, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। सूली पे वो मुआ है, हालेलुया, वही प्यार करता है, हालेलुया, सूली पे वो मुआ है, वही प्यार करता है, जान भी दी कलवरी पे खून भी बहाया है, वो आया है, जान भी दी कलवरी पे खून आया है, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। अभी जीवन देने को, हालेलुया, अभी खुशी देने को, हालेलुया, अभी जीवन देने को, अभी खुशी देने को, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, वो आया है, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। पागलों का तेरा हर्ष छाया है, वो आया है, यीशु आया है, पागलों का तेरा हर्ष छाया है, वो आया है, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। आमीन। यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। मेरे अजीजों, हमारे जिंदा खुदावन ने हमें निजात दी है, वो अपनी रास्ता बताया है हमें, जिस पर चलकर हम उसकी बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। वो छूता है तो आंखें खुल जाती हैं, वो सुनता है तो हम मुर्दों में जान पड़ जाती है। हम अपने खुदावन का शुक्र अदा करें कि जब हम अपने खुदावन की सलीब पर निगाह करते हैं तो हमारे हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। आइए बड़े ईमान के साथ कहेंगे, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से। मेरे अजीजों, दुनिया के हालात कैसे भी हों, आलमी वबा ने पूरी दुनिया को घेरा हुआ है, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है, मगर हम ईमान रखें कि उसको पुकारने से हालात बदल जाते हैं। ये जो हालात हैं उसको पुकारने से बदल जाएंगे। आइए बड़े ईमान के साथ, क्वायर के साथ मिलकर हम इस गीत को गाएंगे। तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल
तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, लहू से यीशु पाता हूँ अबदी शिफा, ओ लहू से तेरे यीशु पाता हूँ अबदी शिफा, जीवन को भर दे यीशु, रूह के फलों से तू आ, जीवन को भर दे यीशु, रूह के फलों से तू आ, बंद रास्ते खुल जाते हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हालात बदल जाते हैं, बदलाव बदल जाते हैं, हमारे हालात बदल जाते हैं, बदलाव बदलाव करने से जाते सलासी हमारे दिल के नमाज साथ होते हैं। दीवार शिफा पाते हैं, बदराज खुल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। हालेलुया खुदावंद, हालेलुया। दाऊद कहता है, खा मेरा गुजर मौत के साया की वादी में से क्यों ना हो, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि जिंदा खुदावंद मेरे साथ साथ है। फिर वो लिखता है, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा, तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। मेरा ईमान है कि हमारा जिंदा खुदावंद इस वक्त भी हमें अपने परों तले छिपाए हुए हैं, हम उसकी पनाह में हैं। उसने हमें तमाम तरह की वबाओं से, बीमारियों से बचा लिया है। मेरे अजीजों, आज अगर हम उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, उसकी हजूरी में जमा है, तो उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि उसने हम पर बड़ा रहम किया है, उसके करम की नजर है हम हमारे ऊपर। अपने के नाम को खूब जला दे, गाएंगे सानू मौत दी नहीं रती परवाह, असी छड़ागे ना कदी उधरा, क्योंकि यहोवा साडे नाल नाल है, हमारा खुदावंद हमारे साथ साथ है, तो हम क्यों डरे। हालेलुया। सानू मौत दी नहीं रती परवाह, असी छड़ांगे ना कदी उधरा, सानू मौत दी नहीं रती परवाह, असी छड़ांगे ना कदी उधरा, यहोवा साडे नाल नाल है, मसीहा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, मसीहा साडे नाल नाल है। असी मौत दियां वादियां चो लंघांगे, गल्लां उंदियां सुनावांगे ना संगांगे, असी मौत दियां वादियां चो लंघांगे, गल्लां उंदियां सुनावांगे ना संगांगे, साडा किला यसू साडी ए पनाह, साडा किला यसू साडी ए पनाह, यहोवा साडे नाल नाल है, मसीहा साडे नाल नाल है,
यहोवा साडे नाल नाल है, मसीहा साडे नाल नाल है। सानू खौफ नहीं हनेरियां तूफानां दा, जोर तोड़ दांगे लांघ शैतानां दा। सानू खौफ नहीं हनेरियां तूफानां दा, जोर तोड़ दांगे लांघ शैतानां दा। असी यसू ते लावांगे निगाह, असी यसू ते लावांगे निगाह। यहोवा साडे नाल नाल है, मसीहा साडे नाल नाल है। यहोवा साडे नाल नाल है, मसीहा साडे नाल नाल है। यसू मौत दियां मतियां चुक यसु मौत वाला डंग तोड़ छड़िया, यसु मौत दिया वादियां चो कटिया, यसु मौत वाला डंग तोड़ छड़िया। यसु मौत कोलो किताए रेहा, यसु मौत कोलो किताए रेहा। यहोवा साडे नाल नाल है, मसीहा साडे नाल नाल है। यहोवा साडे नाल नाल है, मसीहा साडे नाल नाल है। यहोवा साडे नाल नाल है, मसीहा साडे नाल नाल है। हालेलुया। मेरे जिसो वक्त है कि हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुने आए, अपने आप को आज के कलाम के लिए तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने होंठों को खुदावंद की हज़ूरी में खोलें और कहें खुदावंद कि तू मेरे लिए बोल। मेरे अंदर जो कमी कमजोरी है तेरे बोलने के वसीला से चली जाए, धोकर पाक और साफ करता है। तेरे कलाम के वसीला से मैं अपनी जिंदगी को पाता हूँ, अपनी रिहाई, अपनी शिफा को पा जाता हूँ। अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें, उसे अपना कलाम हमारे दरमियान नबियों की मार्फत तरह बतरह हिस्सा बहिस्सा हम तक पहुँचाया है। हमारे दरमियान उसका कलाम है, उसका कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमारी तरबियत करता है। खुदावंद से कहिए अपने बंदा के वसीला से मुझसे बोल, मेरे घराने से बोल। अगर हम बरकतें पाना चाहते हैं तो खुदावंद के कलाम पर निगाह करें, क्योंकि हिकमत, मार्फत और फहम के खजाने उसके कलाम के अंदर पन्हा है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। और हम दूसरा करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, क्योंकि मसों से तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। बचाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं
हालेलुया। शुक्र करती हूँ जिंदा जलाली का बाप बैरोबर के खालिक और मालिक खुदावन, प्यारो मोहब्बत से भरे पाक खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ। आए मेरे खुदावन के तूने हमें अपनी हजूरी में इकट्ठा किया। आए मेरे खुदावन, आए मेरे खुदा, तू जो लश्करों का खुदा है, बैरोबर का खालिक और मालिक है खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी इस बड़ी मोहब्बत के लिए, तेरी शफकत के लिए खुदावन, के आज के कलाम के लिए सुनने के लिए खुदावन अपनी हजूरी में ला खड़ा किया है। आए मेरे खुदावन तेरा शुक्र हो। आए खुदा, बेशक हम थोड़े हैं लेकिन खुदा फिर भी तेरी नज़र में हमारी आज की दुआओं को उठाया जाना, हमारा प्रस्तिज को उठाया जाना, हमारा कलाम को सुनना खुदा हम तुझे पसंद आए। आए मेरे खुदा, हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं, आए खुदा तो हम सबों को बरकत देना, अपने नाम में अपने जलाल में हमें बढ़ाना खुदावन। आए और मेरे मेहरबान बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। आए तो हमें रूह के फलों से मामूर करता है खुदावन, तो हमें रूह की कुव्वत के वो फल हमें देता है खुदावन जिसके हम मुस्तहिक हैं। आए मेरे खुदावन, इन सारी बातों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। आज के कलाम के लिए खुदावन तुझसे दुआ करती हूँ, आज का कलाम हमारी खुराक के और हमारी ज़रूरत के मुताबिक हो। आज का कलाम हमारे लिए खुदावन जो मुहैया किया जाए खुदावन, उसको खुदावन उसके वसीला से अपने बंदा को बड़ी बरकत देना। आए मेरे खुदावन, अपने बंदा को जैसे तू इस्तेमाल करता आ रहा है, आई खुदावन उससे भी ज़्यादा बरकत के साथ, जोश के साथ उन्हें इस्तेमाल करना। मेरे खुदावन, इनके घराने के लिए बरकत की दुआ करती हूँ खुदावन, तू बड़ी बरकत दे मेरे खुदावन। आए मेरे खुदावन, जिस जज्बे के साथ खुदावन आगे बढ़ रहे हैं खुदावन, तेरा शुक्र करती हूँ। हमारी रूहों की खुराक जो हमें मुहैया करते हैं उसके लिए तेरा शुक्र करती हूँ। आई मेरे खुदावन, दुआ करती हूँ बीमारों के लिए और खुदावन कि तू उनको शिफा दे। आई खुदा ख़ास और पैंटी जीनत के लिए बरकत की दुआ करती हूँ। आई खुदा तो अपनी बंदी को उठा खड़ा कर खुदावन, जिस्म की सारी कमज़ोरी को यस्सु नाम के वसीला से दूर कर दे। और भी जो बीमार हैं और कमज़ोरी की हालत में हैं, तेरी हजूरी में नहीं पहुँच सके, आई खुदा तो उनको भी बरकत दे। आई मेरे खुदा शुक्रगुजारी की दुआ को उठाती हूँ, मैं अम्मी के लिए दुआ करती हूँ, तूने अपनी बंदी को उठा खड़ा किया है। आई मेरे खुदा रिमशा के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, तूने अपनी बंदी पर नज़र की करम की नजर की है खुदा, तूने से शिफा दी है। आए मेरे खुदा उसकी जो गवाही है खुदा वो हम सबों के लिए बड़ा सबक हो खुदावन, हम सबों के लिए बाइस बरकत हो खुदावन। तूने अपनी बंदी को उठा खड़ा किया है, तूने उसको ईमान को मजबूत तूने उसके लिए मैं खुदा आज की खुदा शुक्रगुजारी की इबादत में मैं तेरा शुक्र करती हूँ। बाकी भी जो खुदा तेरी हजूरी में आकर शिफा पाते हैं, तेरे नाम के साथ चलते हैं और तुझसे बरकत की दुआ करते हैं और खुदा तू उनकी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है, खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। आए मेरे कद्दूस बाप, हम तुझसे जब भी कुछ मांगते हैं तू हमारी दुआओं को सुनता है और कबूल करता है। आए मेरे खुदावन, आए मेरे कद्दूस बाप, हमारे जिस्मानी कमजोरियों को दूर कर ताकि हम कभी भी तेरे में आने से पीछे ना हटे, कभी भी कमजोर ना पड़ने पाए खुदावन। आए मेरे खुदा जब कमजोर होते हैं तभी तो तेरा पाक रूह हमें जोश पकड़ता है और हमें नए सिरे से उठा खड़ा करता है। आए मेरे कद्दूस बाप, तेरा शुक्र करती हूँ। आए मेरे खुदा हमें रूह के फल वो दे, हमें खुदा सूखी घास की मानद ना रहने दे, बल्कि खुदा हम सब सरसब्ज़ और शादाब रहकर तेरी हजूरी में खुदा सर झुकाने को तैयार है। आए मेरे कद्दूस बाप, तो हमारी काट छान कर ताकि हम और फल लाएं खुदावन। आए खुदा ज़रूरी है खुदावन कि हमारी हर वक्त काट छान हो ताकि खुदा हम तेरे नाम में बढ़े और तेरे कलाम की पहचान को अपने अंदर रखें। आए मेरे कद्दूस बाप, तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे खुदा तो हम सबों को बरकत है। प्रेजेंटिंग में अपनी बंदी की मदद और हिफाजत की है खुदा, तूने खुदा की मदद और हिफाजत की है और खूबसूरत तरीके से गाया गया है, इसके लिए तेरा शुक्र करती हूँ। आए मेरे कद्दूस बाप, दुआ करती हूँ तमाम मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए। आए मेरे खुदा तो सबको बड़ी बरकत दे और शिफा के साथ रखना खुदा, हर तरह के जर्म से और इन्फेक्शन से खुदा तो उनको बचा के रखना और बरकत दे खुदा, ताकि जिस जज्बे और लगन के साथ खुदा लोग तेरे लोगों की बीमारों की के लिए खुदा दुआ कर रहे हैं और उनको खुदा शिफा दे रहे हैं, उनको हाथ लगाने से, उनको मिलने से मिल रही है खुदा, इसके लिए इन सबों को तू बड़ी और हर तरह की वबा से बचा करना। आए मेरे खुदावन, इस आलमी वबा से हम सबों को महफूज रखना खुदावन, जो इस लपेट में है खुदा उनको शिफा दे, बरकत दे खुदा। उसी तरह खुदा पहले की तरह हम गर्मजोशी के साथ खुदा के साथ खुदा तेरी
को उठा सके। आए मेरे खुदा चर्च के जितने भी लोग खुदा बीमार हैं, खुदा तो सबको दे। आए मेरे खुदा हम दिल से उन सब के लिए की दुआ चाहते हैं, की दुआ चाहते हैं। खुदा तू सबको शफा दे। आए मेरे खुदा तू सबके साथ हो मेरे कद्दूस बाप। आए दुनिया से इस वबा को ख़त्म कर दे मेरे कद्दूस बाप। आए मेरे खुदा हमने अपने गुनाह खुदा हम ले चुके हैं, तो हमें माफ़ कर मेरे खुदा। कुछ मांगते हैं तेरे जलाली बाबरकत नाम के वसीला से, आमीन। अब वक्त है कि हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुने, तो ज़ोरदार तालियों से खुदावंद के ज़िंदा कलाम को खुदा के खादिम को वेलकम करेंगे। पास्टर इमरान को आज हम दुआया शिफाया इबादत में शरीक हैं और यकीनन हम मिलकर दुआएं उठाते हैं, खुदावंद हमें हमारी दुआओं का जवाब देता है, हमें उठा खड़ा करता है। खुदावंद की सताइश हो। और आज शाम खुदा अजीब तौर पर हमारी ज़िंदगियों में काम करेगा, और जिनके लिए हम दुआ करेंगे खुदा उनके पर रहम और फजल करेगा। और जैसा कि उसने पहले किया है, हमारी दुआओं के पर जवाब धरा है, वह अब भी करेगा। और आज जो हिस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि इसकी वजह से हम शिफा भी पाएंगे और हम खुदावंद की मोहब्बत को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर देख सकेंगे। मरकुस की इंजील इसका पहला बाब और उसकी 40वीं आयत जिसे हम देखेंगे। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि पाक साफ हो जाए। और फिर फौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फिर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ न कहना, मगर जाकर अपने टाइम कहन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर ज़ाहिर दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। उनके कलाम के पढ़े समझाने उसकी बरकत। आमीन। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आकर उसकी बाइबल मुक़द्दस में लिखा है मिन्नत की। सिर्फ मिन्नत ही नहीं की, लिखा है तो उसके सामने और शायद आपको मालूम हो कि बाइबल मुक़द्दस में ये बीमारी ऐसी बीमारी थी जो शख्स ने किया है कि घुटने टेक दिए। ये घुटने टेक देने वाली ही बीमारी थी और इसके लिए
جو لا تھا، شریعت تھی، وہ بھی بڑی سخت تھی. اور جیسے کہ یہ کرونا وائرس ہے نا، سمجھ لیجیے اس سے بھی زیادہ یہ خطرناک بیماری تھی. اور اس کے لیے جو احتیاطیں کرنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جب آپ احبار کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ جس شخص اور کنفرم ہو جاتا تھا اس کو بھی آئسولیٹ کر دیا جاتا تھا، اس کو بھی بالکل کوارنٹائن کر دیا جاتا تھا، لشکر سے باہر کر دیا جاتا تھا کہ کسی کو کیا ہو، کوڑ نہ لگ جائے. جب آپ احبار کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 45ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو کپڑے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہے اور وہ اپنے اوپر کی اون کو ڈھانکے اور چلا چلا کر رہے ناپاک ناپاک. جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک. وہ اکیلا، اس کا مکان لشکرگاہ باہر، اسے آئسولیٹ کر دیا گیا، اکیلا رہتا تھا تاکہ یہ بیماری دوسرے کو پکڑ نہ لے. جب آپ لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو اس شخص کی بابت لکھا ہے کہ اس کا کوڑ سے بھرا ہوا شخص تھا. اور جیسے کہ لا ہے اس کے حوالے سے، یہ لوگ دور ہی سے ناپاک 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 چلاتے تھے تاکہ دوسرا شخص پہلے ہی سے کیا ہو، وہ متعاہد ہو جائے، کیئرفل ہو جائے اور اس کے قریب نہ آ سکے. آپ اندازہ اس بات سے کیجیے کہ جو شخص آئسولیٹ ہو جائے، اکیلا رہے اور اس کا گھر لشکر گاہ کے باہر ہو، اس کا رحم کیسا ہو. یہاں تو بیان کیا اس کے کپڑے بکھرے ہوں، اس کا کپڑے اس کے بال بکھرے، اتنی اس کی تشویشناک حالت ہمیں دکھائی گئی ہے کہ کوڑ کی بیماری کیسے خطرناک اور کیسی لوسی تھی، اور ہر ایک شخص اس سے نفرت کرتا تھا، ہر ایک شخص اس سے دور دور بھاگتا تھا، اور کوئی شخص اس کے قریب بھی نہیں آتا، نہ اس کے گھر والے نہ اس کے رشتہ دار. وہ شخص سمجھ لیجیے دنیا کا سب سے بیچارہ شخص کہلاتا تھا، جس کو کوڑ ہو جاتا، اور جب تک وہ کوڑ میں مبتلا رہتا اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ وہ تکلیف سے بھرا ہوا، دکھ سے بھرا ہوا، غم سے بھرا ہوا اور مصیبت سے بھرا ہوا. بیماری کا تو اپنا ایک دکھ ہے، اس کی اپنی ایک مصیبت ہے، تکلیف ہے. یہ ہے کہ دور ہو جانا، اپنے پیاروں سے دور ہو جانا، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتے دار، اپنی بیوی سے، شاید اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے. سوچیے اس شخص کے اوپر کیا بیتتی ہوگی. اور آپ دیکھیے کہ ایسا شخص کتنی خواہش سے رکھتا ہوگا کہ وہ اپنی اس بیماری سے رہائی حاصل کر سکے. اور
کئی کوڑی تو اپنی ساری زندگی لشکردار سے باہر ہی گزار دیتے تھے اور ایسے ہی مر جاتے تھے. اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ کوڑیوں کا نرو سسٹم جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. کرونا کا تو چلو امیون سسٹم وہ نہ ہو تو وہ اسے پکڑ لیتے ہیں، لیکن جس کو کوڑ ہے، لیپرڈ ہے، وہ شخص اس کا نرو سسٹم بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اسے معلوم نہیں پڑتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ اسے ٹھنڈے کا پتہ، نہ اسے گرم کا پتہ ہوتا، نہ اسے درد کا پتہ، نہ اسے چوٹ کا پتہ. اس لیے وہ زخمی ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ اکثر اگر کسی نے کوڑیوں کو دیکھا تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹا جاتا ہے اور وہ کسی بھی چیز کو، گرم کو، کسی بھی چیز کو پکڑ سکتے ہیں. ان کے یہ اسپیشلی چیز نوز، ایئرس اور ان کے جو ہے یہ انگلیوں کے پپوٹے وہ بالکل کوڑ کے سبب سے وہ کھا دیے جاتے تھے اور انتہائی تکلیف بیماری تھی. تو اس دوران میں آپ سوچیے کہ ان کی منت کیسی ہوگی، ان کی درخواست کیسی ہوگی. یاد رہے کہ جب کوئی شخص درخواست دعا کرتا ہے، جب تک وہ پورے طور پر دلی طور پر اس اپنی نیڈ کو نہیں سمجھتا، وہ ٹھیک طور پر دعا نہیں کر سکتا. آپ اپنی پوری طور پر، پھر کہوں گا اپنی پوری ضرورت کو نہیں سمجھتا، وہ ٹھیک طور پر دعا نہیں کرتا. اس لیے کئی ایسے لوگ وہ ٹھیک پریئر نہیں کر پاتے سے بہتر ہے، اور اس لیے وہ کمپیریزن کر لیتے ہیں اپنا دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ، چوتھے کے ساتھ، اور اس لیول کے اوپر، اس نیڈ کے تحت اپنی حالت کو نہیں جانتے، اور اس سبب سے وہ خداوند کی حضور بڑے ایمان کے ساتھ دعا نہیں کر پاتے. میری بات آپ سمجھے ہیں؟ اس لیے جو شخص اپنی پوری حد سے واقف ہے اور اپنی پوری سچویشن سے واقف ہے کہ میری یہ حالت ہے اور اس کا حل ہونا چاہیے، اس سے نکلنے کی راہ ملنی چاہیے، تو عزیزوں تب کوئی شخص وہ منت بھی کرے گا اور گھٹنے بھی ٹیکے گا. اور جس کو احساس نہیں اپنی ضرورت کا، اپنی سچویشن کا، وہ شخص کبھی بھی نہیں جھکے گا اور ٹھیک دعا بھی نہیں کرے گا. دعا کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پوری ضرورت، پوری سچویشن اور پوری حالت سے آپ واقف ہوں. جواب وہ نپاک چلاتا ہے، وہ اکیلا رہتا ہے، اس کا مکان کے باہر ہے. اور آج بھی ایسی ہی ہے، اور ہر ایک شخص ایک دوسرے کر رہا ہے، کرنا چاہیے، مارنا چاہیے بھی، ایک دوسرے سے بچنا بھی ہے. اب یہ کہہ سکتا کہ نہیں بچنا ہے، ماسک بھی پہننا ہے، فاصلہ بھی رکھنا ہے،
اور ان لوگ یہ بھی سماجی فاصلوں پر رہتے تھے. ان کو یہ کہا گیا تھا اور کرونا وائرس کے سے بھی یہی یہ SOPs بھی ہیں اور جتنا بھی احتیاط برتی جا سکتی ہے برتی جائے. عزیز بہنوں بھائیوں، حل کیا ہے اور کون کرے گا اس کو حل؟ اور اس جو ڈیزیز، اس زمین کی سب سے بڑی جو ڈیزیز جو کوڑ کی تھی، اور اس کا خاتمہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح. آمین. اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ ہمیں جب بائبل مقدس میں انجیل پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ یسوع مسیح جب بھی کسی کوڑی کو شفا دیتا تھا تو وہ اس کو کہتا تھا کہ جا کر ہیکل میں، کیونکہ ان کو یہ کہا گیا ہے وہ ملاحظہ اور ان کو یہ کنفرم کرتے تھے کہ یہ شفا یاب ہو چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اسرائیلی یہ جانتے تھے کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کوڑی ہے وہ دوبارہ سے ہیل ہو جائے گا. یسوع مسیح نے کہا کہ ان کے لیے گواہی ہو کہ کوئی ہے جو شفا دیتا ہے. آمین. اور ہر بار بھی یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ، جو موسیٰ کی لکھا ہے اس کے عین مطابق قرآنوں گواہی ہو تمہیں شفا مل گئی ہے، اور پتا ہو معلوم پڑے کہ کس نے شفا دی ہے یا کیسے تم کو شفا حاصل ہوئی ہے. لہذا اس بڑی ڈیزیز جو اس آپ پوری بائبل مقدس میں آپ پڑھتی ہیں، اس کا حل، شافی حل دیا یا کیا ہے وہ کرائسٹ ہے. اور اس سامنے لوگ آ کر جھک اور اس سے کہ کیا کرو؟ آ کر اس کی منت اور اس کے سامنے کہا بیمار اور جس کا کوئی حل نہ ہو، ایسی تکلیف اور ایسی مصیبت کا جس میں انسان بالکل جو ہے وہ لاچار ہو جائے، جس میں وہ شخص جو ہے بے چار تکلیف اور مصیبت کچھ تو اس کرنا چاہیے. اس یسوع مسیح اور آمین کرے. اس بڑی کی طرح وہ کیا کرے؟ اس کی منت کرے اور سامنے گھٹنے اور وہ کیا یہ کوڑی جو سماجی فاصلوں پر تھے، جو کوارنٹائن اور جن شریعت دی گئی تھی کہ تمہیں آپ کو پاک پکارنا ہے، آپ کو ایک دوسرے سے کسی سے ملنا نہیں ہے، جتنی مرضی دوسرے کو نہ
اس لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ پوری بائبل دیکھیے، کوئی ایسا نظر آئے گا، ایسا دکھے گا، ظاہر ہوگا کیا کہ لوگ کرتے تھے جو جیسا کہ بائبل بیان ہے، اگر انہوں نے اگر نہ کریں تو وہ ویسے ان کو سنسار کرتے، ویسے ان کو مار ہمیں معلوم پڑا ہے کئی ایسے خاندانوں نے اپنے انتہائی قریب عزیزوں نے کیا، اپنے قلعہ چھوڑ کر لاک کر چلے گئے اور وہ وہیں پر مر گئے، اور جو ہے وہ ان کو چھوڑ چھاڑ کر دور نکل گئے کہ کہیں ہم نہ پھنس جائیں۔ حل کیا ہے؟ اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا کیا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر، آمین، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ایسا شخص جس کا پورا نفس جو ایسا شخص جس کا پورا بدن سے بائبل مقدس میں لکھا ہے مسیح نے کیا کیا؟ اس نے اس پر اٹھا کر ہاتھ بڑھایا۔ جیسا میں بتا اس کی اگر تو چاہے آپ کر سکتا ہے، اس دنیا کے اندر علاج بیمار جہاں بیچارگی لاچارگی پائی جاتی ہے اور کوئی نظر نہیں آتا، وہاں پر ایک ہے اب بھی اور وہ موجود ہے۔ وائر میں گایا جا رہا تھا خداوند موجود، اپنے لوگوں میں آیا ہے، پاک روح کا پیرا ہر سو چھایا ہے، وہ آیا ہے، پریز دی لارڈ، اور وہ آتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں ان کے بیچ میں ہوں۔ اب بھی آج بھی ہم کیا کریں گے؟ جس پر اس گھوڑی نے پاس آ منت کی، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس سے ترس کھا اور کتنی محبت ان تمام سے کرتا ہے جو اسے منت کرتے ہیں اور جو اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ تو پاک صاف کر سکتا ہے، تو ہمیں رہائی دے سکتا ہے، تو جس طرح اس کے سسٹم کو بحال کر سکتا ہے اور اس کے پوری سکن کو ٹھیک کر سکتا ہے، بالکل ایسا کر سکتا ہے جیسا اس کا پہلا بدن تھا، پہلے کی طرح، بلکہ بالکل تندرست کر سکتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہو نمان کو گوتے مارے تو اس کا اس کے ٹیکنے کے اوپر ہے۔ آج ہم تھوڑی دیر کے گھٹنے ٹیکیں گے اس کی حضور پر اور خداوند سے کہیں گے خداوند کئی ایسے ہیں جو کورونا ہیں، جو علیحدہ ہیں، جنہوں نے آپ کو بالکل لاچارگی اور حالت میں لے لیا ہے، اور وہ ہیں امیون سسٹم ڈاؤن ہو رہا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، وہ نفس حال کرتا ہے تو پھر وہ امیون سسٹم کو بھی اسٹرانگ کر کر ان کو صحیح انجام دے سکتا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور لکھا ہے
छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो। मैं चाहता हूं पाक हो जा। लिहाजा खुदावंद चाहता है कि ये कम्युनिकेशन के अंदर आ जाए, ये शख्स इबादत करे, ये शख्स घर के अंदर आ जाए, बीवी बच्चों, अपने बेटे बेटियों, अपने माँ बाप, अपने अजीज रिश्तेदारों के दरमियान में रहे, अपने सारे काम काज का, अपने सारे जो बिजनेस को अंजाम दे सके। वो हमारा खुदावंद है जो हर एक चीज को बहाल कर सकता है और उस जगह के ऊपर खड़ा कर सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये किस हो सकता है? और बाज़ ऐसे लोगों की भी दिखाई दी कि अब शिफा देने वाले यहाँ किधर हैं, नहीं हो रहे। शाफी भी मौजूद है, दुआ करने वाले भी मौजूद हैं। ये बात जो समझने की है या करने की है वो भी बहुत ज़रूरी है, जो दूसरे एंड पर है। और वो क्या है, उसकी मिन्नत करें और उसके सामने घुटने टेक दें और उसे कह दे कि तू कर सकता है। आमीन। और ये जो करेगा, जो इस तरह से दुआ करे कि तू कर सकता है, मिन्नत के साथ घुटने टेक कर है, और उसे मालूम है मेरी बीमारी का हल, मेरी परेशानी का हल, मेरी तकलीफ का हल, मेरी लाचारगी, इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो खुदा यीशु मसीह है। आमीन। और फिर जब इस तरह से कोई शख्स खुदावंद की हुजूर में आ जाएगा, कैसे? पहले बोलिए, मिन्नत करेगा और फिर घुटने टेकेगा और फिर वो कहेगा कि तू कर सकता है, तू मुझे पाक साफ कर सकता है। जब ये शख्स इस तौर पर ईमान के साथ और वो अपनी पूरी मोहब्बत दिखाएगा, उस पर जाहिर करेगा, तो इसमें हाथ बढ़ाया। आमीन। और यही उसका फज़ल है, इसकी मेहरबानी कि वह अपना हाथ बढ़ाता है, वह अपना करता है, तरस खाकर देखा हाथ बढ़ाया, और ये है उसका तरस, वो अपना हाथ बढ़ा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदा तरस से भरा हुआ खुदा, और जो उसके सामने ये है तू पाक साफ कर सकता है, तो वो तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाता है। और आज जो भी इस तौर पर खुदावंद के सामने अपने आप को पेश कर देगा और उसकी हालत कैसे सांस उखड़ के नहीं रहा, वो बीमार पड़ा हुआ है, उसे तप चढ़ी हुई है और उसका बुखार उतर, वो अपनी मुश्किल हुआ है। और मैं आपको बताऊं, शख्स अपनी बुरी हालत के अंदर है और वो बड़े ईमान के साथ सामने, अभी उसके सामने ये अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हमारा ऐसा खुदा नहीं है और वो कभी ऐसा जवाब नहीं देगा, मैं नहीं चाहता कि तू पाक साफ ना हो, और ना ये कहेगा मैं नहीं चाहता। अजीज बहन भाई, का नाम पता क्या है? यहोवा शाफी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नाम क्या है? यहोवा शाफी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इब्राहिम को यहोवा यरे के तौर पर जो है वो जाहिर हुआ है, और जो है आप देखिए कि सेकंड टाइम जो है वो जाहिर हुआ, वो यीशु मसीह जो है वो उसको यहोवा शाफी के तौर पर जाहिर हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो यहोवा शाफी है, और आज शाम हमारी जिंदगियों के अंदर बड़ा काम करने वाला है। आज शाम हमारी जिंदगी के अंदर बड़ा हमें शिफा देने को है। और जब हम
अपने शाफी खुदावन के हजूर में झुकेंगे और उसे दुआ करेंगे, मैं आपको हकीकत बताऊं, खुदा अभी इसी वक्त जवाब देगा। अभी हम चंद एक दरखास्तों को रखेंगे। हम अपनी बहन सबा के लिए, बहन भाई रिजवान के लिए दुआ करेंगे, खुदा ने उनको रिकवर किया है। बहन याइल के लिए, भाई लियास के लिए दुआ करेंगे, खुदा ने उनको भी रिकवर किया है। और मैं अपने भाई अदनान हैं, उनके इन लॉज वो भी बीमार पड़े हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और फिर जो मुझे दरख्वास्त पहुंची बहन बुशरा के लिए कि खुदा उसके HP जो है वो बहाल करे और खुदा उसे उसी खुशी और खुरमी के अंदर रखे जो खुदा ने उसे दी हुई है। और फिर हम अपनी बहन जीनत के लिए दुआ करेंगे, खुदा उनको शिफा दे। और जिस पर उस कोड़ी ने मिन्नत की और खुदावन के हुजूर में दरख्वास्त की और खुदावन से कहा कि खुदावन तू शिफा दे, तू कर सकता है। और आज भी हम बड़े ईमान के साथ खुदावन से मांगेंगे और हमारा खुदावन हमें बख्शेगा, हमें देगा। और हमारा खुदावन कभी भी हमसे कोई चीज़ बाज नहीं रखता है, कोई भी चीज़ बाज नहीं रखता है। और जब हम मिन्नत करेंगे तो आज हमें जवाब देगा। क्या आप तैयार हैं कि हम खुदावन से दुआ करें? आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ वो तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाएगा और जितने हमें देख रहे हैं वो भी खुदावन के हुजूर में मिन्नत करना शुरू करें। और जितने हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम उसके सामने थोड़ी देर के लिए घुटने टेकें। अगर घुटने टेक सकते हैं तो ज़रूर उसके सामने घुटने टेकें। और हमारा खुदावन आज शाम अजीब तौर पर ज़िंदगियों के अंदर काम करने वाला है। अजीब तौर पर हमें छूकर हमें शिफा देगा, हमें बरकत देगा, हमें सलामती बख्शेगा। खुदावन ने मुझे बरकत दी, मुझे शिफा अता की है, इसके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। खुदा ने बहुतों को इस दौरान में जो बीमार पड़े थे, खुदा ने उनको शिफा दी है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने मिन्नत की, ये इसलिए हुआ क्योंकि हम खुदावन के हुजूर में झुके और हमने खुदावन के सामने अपने सर को झुका दिया। ये टाइम है अपने सर को झुकाने का, ये टाइम है उसके सामने अपने आप को पेश करने का। हालेलुया। आइए उसके सामने झुकें। प्रेज जीसस क्राइस्ट, प्रेज जीसस क्राइस्ट, प्रेज जीसस क्राइस्ट। हम मिन्नत करते हैं खुदावन, हम घुटने टेकते हैं तेरे हुजूर पे। हमारे बहुत से बहन भाई हैं जो क्वारंटाइन हैं, जो हमसे अलग हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो तेरे कदमों में आना चाहते हैं लेकिन अपने दुख, अपनी मुसीबत, अपनी तकलीफ के बाइस वो नहीं आ पा रहे। खुदावन, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ाकर शिफा अता कर। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ाकर जिंदगी दे। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ाकर उनको शिफा अता कर। जैसे तूने उस कोड़ी की तरफ तस खाकर अपना हाथ बढ़ाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं खुदावन जो तेरे तस के मुंतजर हैं, तेरे हाथ के मुंतजर हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा, तो हमारी बहनों के ऊपर जो बीमार हैं और जो खुदा कोविड-19 पॉजिटिव है, खुदा तू तरस खाकर अपना हाथ बढ़ा। तू खुद फरमाता है मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो ऐ खुदावन, ताकि ये बहुतों को गवाही हो कि तू शाफी खुदावन है। तो हमारी बहन सबा, भाई रिजवान, भाई लियास, बहन याइल,
बहन जीनत, बहन बुशरा और इकराम खुदा भाई जान के सारे इन-लॉज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और उनकी सारी सिस्टर इन लॉ को शिफा अता कर। खुदावन जो दुख में हैं इस वक्त, जो बड़ी मुसीबत में हैं, जिनका इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है, खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उनको बहाल कर, उनको शिफा अता कर। खुदावन तूने हम सब के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है, तूने हम सब के लिए अपना आप दे दिया है खुदावन, इसलिए तू हमसे अपनी शिफा बाज नहीं रखेगा। तूने कहा है, तेरा कलाम फरमाता है कि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई। हम उस मार को याद करते हैं, हम उन कोड़ों को याद करते हैं। आज शाम हम उन कोड़ों को याद करते हैं खुदा। हालेलुया। इकराम रहम कर, इकराम तरस खा, तू तरस खा कर अपना हाथ बढ़ा, इन जिंदगी को छू और शिफा अता कर। खुदावन हमारा शहर इस लपेट में है। खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू हुक्मरानों को अक्ल व दानिश देके इस को टैकल कर सके खुदावन। और वो लोग जो तुझसे अभी भी दूर हैं, और वो लोग जो अभी तक मिन्नत और इक़दाम खुदा मिन्नत नहीं कर रहे और तुझसे दुआ पूरे तौर पर नहीं कर रहे, और जिन्होंने अभी तक तेरे सामने घुटने नहीं टेके, और जो अभी तक अपने घमंड के अंदर हैं, और जो अभी तक इक़दाम खुदा अपनी रुपए पैसे और अपने आप के ऊपर भरोसा रखते हैं, इक़दाम खुदा तो उनके दिलों को मोड़ कर दे। वो जान जाएं कि सिर्फ तू शाफी है, वो जान जाएं कि तू ही है जो उनकी बीमारी और उनकी परेशानी और उनकी मुसीबत का वाहिद हल है। वो जान जाएं कि तू ही है जो ज़िंदगी, निजात और शिफा दे सकता है। हम तेरे बड़े हाथ को देखना चाहते हैं ताकि एकदम कौमों के ऊपर ये जाहिर हो जाए और ये गवाही हो कि सिर्फ और सिर्फ तू ही शाफी है। हालेलुया। एकदम ईमान में ज़िंदगियों को मजबूत कर। जो बेईमानी का शिकार हैं, जो काम इत्कादी का शिकार हैं, वो एकदम तेरी तरफ रजू करें, तेरी तरफ पलटे। तू पाक करने, तू प्योरीफाई करने में कादिर खुदावंद है। तो हमारा खुदा शाफी खुदावंद है। तो हर एक चीज़ को बहाल करने में कादिर है। तो हमारे बिजनेसेस बहाल करने में कादिर है। तो हमारे काम काज बहाल करने में कादिर है। तो हमारे बदनों को बहाल करने में कादिर है। तो हमारी ज़िंदगी को बहाल करने में कादिर है। वी प्रेज यू जीसस। हम तेरी शिफा को, हम तेरी बरकत को, हम तेरी रहाई को, हम तेरी क़ुव्वत को, हम तेरे ज़ोर को, हम तेरी सलामती को, हम तेरी निजात को, ओ हालेलुया, तेरी पूरी शिफा को, तेरी पूरी सलामती को कबूल करते हैं, बदनों के अंदर कबूल करते हैं। और हम जान लेते हैं कि एकदम खुदा हमारी ज़रूरत में एकदम खुदा तू ही शाफी खुदावंद है। हमारी भूख में तू खुदावंद है, हमारी प्यास में तू हमारा खुदावंद है, हमारी गुर्बत में सिर्फ तू ही खुदावंद है। हम गिर जाएं तू खड़ा करने वाला है। हम एकदम खुदा बहुत मुश्किल में आ रहे हैं, तू हमारा मुश्किल कुशा है। हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं और मैं ईमान के साथ तेरी शिफा को कबूल करता हूँ, ज़िंदगी के अंदर तेरी शिफा को कबूल करता हूँ। हम देख रहे हैं खुदावन तेरे बड़े हुए हाथ को। हालेलुया। जिस तरह तूने अपना हाथ नंगा किया और मिस्र से बनी इसराइल को निकाल लाया। ओ प्रेज जीसस। ने अपना हाथ नंगा किया, हमें तूने जहन्नम, मौत और बीमारी और गुनाह के कोड़ से हमें तूने रहाई दे दी। हम तेरा शुक्र करते हैं, हमें कबूल करते हैं तेरी शिफा को, तेरी निजात को, तेरी रहाई को। हालेलुया। सब शुक्रगुजारी करते चले जाएं और दुआ करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद का पाक रूह हमें दरमियान में मौजूद है और वो हमें कायल कर रहा है कि हम मिन्नत करने में और हम दुआ करने में और हम शुक्र में बाज ना आएँ और अपने खुदावंद को अपना मालिक, अपना खुदावंद मानने में
बाज ना आए, बल्कि पूरे दिल के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरे तौर पर अपनी मोहब्बत उसके साथ करने वाले हैं। इस चीज़ से मैं पास्टर कैथरीन को सामने बुलाऊंगा कि वो आए और खुदा उनके हुजूर में शुक्रगुजारी करें, दुआ उठाएं। खुदा अजीब तौर पर हमें छू रहा है और हम सब इसको महसूस करें और हम सब इनको जानें। Praise the Lord. We worship you, Jesus Christ. खुदावंद की आवाज़ शहर को पुकारती है और दाना इस आवाज़ का लिहाज करती है। ऐ खुदावंदों के खुदा, आज के कलाम के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे खादम के वसीला से हमें मिला है। हाँ खुदावंद, आज पूरी दुनिया नापाकी के आलम में है। एक ऐसी वबा है जो गुनाह के वायरस से भी ज्यादा गहराई में, वजन में, असरात में, और कानून कहता है अलग थलग रहे जैसे कोड़ी। खुदावंद, आज इस वायरस ने पूरी दुनिया को कब्जा में ले रखा है। एक एक दरवाजे पर दस्तक हो चुकी, उसने खुद दरवाजे खोल दिए और वो बड़ी शान से हर एक को छूता है मर्ज, और वो मर्ज लाइलाज है। ए खुदावंद खुदा, जैसा आज के दिन उस कोड़ी ने भरकर मिन्नत की, ये जरूरी है कि हम भी तेरी मिन्नत करें, सरनगू हो जाएं, तेरी हुजूरी में झुक जाएं, घुटने टेके तुझे सजदा करें, इकरार करें कि ऐ खुदावंद, ये कोड़ से भी भरकर नापाक मर्ज है जो एक एक को छू जाता है। ऐ खुदावंद खुदा, तू हम पर रहम कर, हम अपनी ईगो को खत्म करते हैं, हम तुझे अपना खुदावंद खुदा मालिक जानते हैं। तू हमारा डॉक्टर है, तू ही है जो हमारा इलाज करता है। तेरे बगैर किसी के पास इसका इलाज नहीं है। सो खुदावंद, हम मिलकर जिस तरह उस कोड़ी ने तेरी हजूरी में जाकर फरियाद की, मिन्नत की और तुझे सजदा किया, हम तुझे सजदा करते हैं। तू ही सजदा के लायक है, तेरे पास इलाज है। हम मिन्नत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऐ खुदावंद खुदा, अपना हाथ बढ़ा, छू और हम सबको शिफा दे। तेरे लोग ऐ खुदावंद जिन पर इस बीमारी ने असर किया है, यकीनन तुझसे फरियाद वो कर रही हैं और वो बच भी गए हैं। हम और भी तुझसे फरियाद करते हैं ताकि खुदावंद हम सब इससे बचे रहें। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ। मैं दुनिया के तमाम मसीह लोगों के लिए जो तेरे आगे गिर गए हैं, जो तुझे सजदा कर रहे हैं, जो तुझे अपना निजात दहिंदा बना रहे हैं, कबूल कर रहे हैं और
दिल से कबूल करते हैं तभी भी आसम मानते हैं। यीशु मसीह छू और शिफा दे। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, सारी इज्जत, सारा जलाल हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं और सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हमें और जिस अपनी तरफ से तू माफ़ कर दे, तू हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफ़ाक़त और शराकत हम सबके साथ और कुल मुक़द्दसीन के साथ होती रहे। आमीन। God bless you.